So now isocyanates. So let's see what are isocyanates. So here the isocyanates are structural isomers of alkyl cyanates. That means in these compounds, see the group is linked to the alkyl or aryl group through the nitrogen atom. If you observe the isocyanates, so in the isocyanates the aryl are alkyl, so alkyl carbon, so that carbon it is directly linked with the nitrogen atom. So if we see the general molecule formula of the isocyanates, so that is RNC. So this is a general molecule formula of isocyanates. So here the R means alkyl or aryl. So these are known as isocyanates. And then nomenclature. So let's see how to write the names of the isocyanates. So in the nomenclature, in the common system, so we have to, first of all we have to write the alkyl name, alkyl name. Then after you have to add the carbyl amine, and you have to add carbyl amine. So this is a simple nomenclature for the isocyanates. So what we are doing here, first of all we have to write the alkyl name, then you have to add carbyl amine. You have to add carbyl amine. See, for example, CH3 NC is there, CH3 NC is there. Then how to write the common name for this system? You have to write alkyl. So here what is the alkyl? That is methyl. You have to write the methyl, then you have to add carbyl amine. So that is why here it is a carbyl amine. This is carbyl amine. So coming to the IUPAC system. So in the IUPAC system, we have to write the name like this. First of all, you have to write alkyl name. Then you have to add the isocyanate. Then you have to add isocyanate. So for example, if you take this one, what is this? This is a CH3 CH2 NC. So how to write the name for this isocyanate? First of all, you have to write alkyl name. Here what is the alkyl name? That is CH3 CH2. That means it is a ethyl. It is a ethyl. Plus then you have to add isocyanate. So this is the name for this isocyanate. So like that you have to name the isocyanates. So for examples, see here, these are some examples. So this is known as a methyl isocyanate or methyl carbylamine. See this one, this is a ethyl isocyanate or ethyl carbylamine. So this one propyl isocyanate or propyl carbylamine, and this one, this is phenyl group. So that is it is a phenyl isocyanate or phenyl carbylamine. So these are some example of isocyanates. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఐసోసైనైడ్ల గురించి చూద్దాం. మరి ఐసోసైనైడ్లు అనేది ఏంటి అంటారు అంటే ఎన్సి అనే సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి అరైల్ లేదా ఆల్కైల్ సమూహాలనే ఐసోసైనైడ్లు అని అంటారు. సో ఇక్కడ సిఎన్ సమూహాన్ని ఏమంటాం? ఐసోసైనో గ్రూప్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వేటిని ఐసోసైనో అంటాం? ఐసోసైనో గ్రూప్ను కలిగి ఉన్నటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఐసోసైనేట్స్ అంటాం. అంటే ఎన్సి అనే సమూహాన్ని కలిగి ఉండాలి. సో వాటిని ఐసోసైనోలు అంటారు. సో ఇక్కడ దాని యొక్క జనరల్ ఫార్ములా చూస్తే, ఐసోసైనోల యొక్క జనరల్ ఫార్ములా చూస్తే ఆర్ఎన్సి అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆర్ఎన్సి ఉంటుంది. అనగా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాయొచ్చు? ఆల్కైల్ కానీ లేదంటే ఎరైల్ కానీ సమూహాన్ని రాయవచ్చు. అయితే ఇక్కడ చూస్తే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, వీటి యొక్క ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ కార్బన్ అనేది డైరెక్ట్గా నైట్రోజన్తోని బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది.
ఆల్కైల్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ అనేది డైరెక్ట్గా నైట్రోజన్తోని బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో అదేవిధంగా అరైల్స్ సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ అనేది నైట్రోజన్తోని ఐసోసైనైడ్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్తోని బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో వీటిని ఐసోసైనైడ్లు అని అంటాం. మరి వీటికి నామకరణం అనేది ఏ విధంగా చేస్తామో ఇక్కడ చూద్దాం. సాధారణ నామకరణంలో మనం ఏం రాస్తామంటే మొదటగా ఏదైనా సరే ఐసోసైనైడ్ యొక్క ఆల్కైల్ పేరు అనేది రాయాలి. ఫస్ట్ ఆల్కైల్ పేరు అనేది రాసేసి దాని తర్వాత మనం కార్బైల్ ఇమిన్ అనేది చేర్చాలి. దాని తర్వాత ఏం రాయాలి? కార్బైల్ ఇమిన్ అనేది చేర్చాలి. సో ఉదాహరణకి చూడండి CH3CN ఉంది, CH3NC ఉంది. దీనికి మరి పేరు ఏ విధంగా పెడతామంటే మొదటగా ఏం రాయాలి? ఆల్కైల్ని. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ ఏంటి? అది CH3 కాబట్టి అది ఏంటిది? మిథైల్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి మనం? కార్బైల్ ఎమిన్. సో మిథైల్ కార్బైల్ ఎమిన్. సో ఈ విధంగా మనం సాధారణ నామకరణం అనేది చేయాలి. సో ఇంకొక దాన్ని తీసుకుంటే CH3CH2NC ఉంది. మరి దీనికి పేరు ఎలా రాస్తాం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహం ఏంటిది? అది ఇథైల్. సో ఇథైల్ ప్లస్ కార్బైల్ ఎమిన్, ఇథైల్ కార్బైల్ ఎమిన్. సో అలా మనం దీని సాధారణ నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. అదే IUPAC నామకరణంలో ఏ విధంగా వీటికి పేర్లు పెడతారంటే, సో IUPAC నామకరణంలో ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్కైల్ పేరు అనేది రాసి సో దానికి మనం ఐసోసైనైడ్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి. సో అదే మనకు IUPAC నామకరణం అవుతుంది. ఏం రాస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? ఆల్కైల్ పేరు అనేది రాసి దానికి ఐసోసైనైడ్ అనేది ఈ పదాన్ని చేర్చాలి. సో ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ CH3CH2NC ఉంది. మరి దీనికి ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ పేరు రాయాలి. ఆల్కైల్ ఇక్కడ ఏమున్నది? CH3CH2 ఉంది. అంటే ఇదేంటిది? ఇథైల్ ప్లస్ దీని నెక్స్ట్ మనం ఏది యాడ్ చేయాలి? ఐసోసైనైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్. సో ఈ విధంగా మనము ఐసోసైనైడ్ యొక్క నామకరణం అనేది చేస్తాం. కొన్ని ఉదాహరణలు పరిశీలిస్తే ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తే CH3NC ఉంది. సో దీని యొక్క పేరు ఏంటిది? మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ లేదంటే మిథైల్ కార్బైల్ ఎమిన్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే దీని పేరు ఏంటి? ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్ లేదా ఇథైల్ కార్బైల్ ఎమిన్. సో దీని ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి మూడోది చూస్తే ఇది ఏమిటంటే ఇక్కడ మనం 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదేంటిది? ప్రొపైల్ ఐసోసైనైడ్ ఆర్ ప్రొపైల్ కార్బైల్ ఎమిన్. ఈ విధంగా మనం పేరు రాయవచ్చు. సో ఇక్కడ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏంటది? ఫినైల్. సో ఫినైల్ సమూహం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం మనం? ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ ఆర్ ఫినైల్ కార్బైల్ ఎమిన్. సో ఈ విధంగా మనం ఐసోసైనైడ్ యొక్క నామకరణం అనేది చేయాలి. So next let's see some preparation methods of isocyanate. So here are some preparation methods. So the first one, that is from alkyl halides. So by using the alkyl halides we can prepare the isocyanates. See here, when the alkyl halide reaction with the potassium cyanide, then what happened? So majorly cyanates are formed when compared with the isocyanates. We already know that in the previous preparation of cyanates. In the preparation of cyanates, we are also prepared cyanates from the alkyl halides. When the alkyl halide reaction with the potassium cyanide or sodium cyanide, so majorly what are the products? Cyanates are the products. So minorly there will be a formation of isocyanates. See here, if you want to prepare the major isocyanates, then we have to do reaction with the AgCN. So that is silver cyanide. So when the alkyl halide reaction with the silver cyanide, the major product is isocyanate. So remember, if you reaction with the potassium cyanide or sodium cyanide, then what happened? Alkyl cyanates are formed. If you reaction with the silver cyanide, then what happened? Isocyanate is the major product. So remember this reaction, when the alkyl halide reaction with the silver cyanide, then isocyanates are formed. So the next reaction, so that reaction is also known as carbyl-amine reaction. So what is the specialty of carbyl-amine reaction?
So by using this reaction, we can easily find out the primary amines. So we can also identify the primary amines by using this carbylamine test. So here in the carbylamine reaction, so what are the products? Isocyanates are the products. So that is why this reaction is used in the preparation of isocyanates. So what is the reaction? When the amines, that is primary amines, when the primary amines reaction with the chloroform in the presence of alkali, then what happens? Isocyanates are formed. So this reaction is known as carbylamine reaction. So what is the reaction? When the primary amines reaction with the chloroform in the presence of alkali, isocyanates are formed. So this reaction is known as carbylamine reaction, and also it is known as test for the primary amines. Primary amines can only involve in this reaction, so that remember one. సో నెక్స్ట్ మనం ఐసోసైనైడ్ల యొక్క తయారీ పద్ధతులు చూద్దాం. ఐసోసైనైడ్ల యొక్క తయారీ పద్ధతులు. సో మొదటిది ఆల్కైల్ హాలైడ్ల నుంచి, ఐసోసైనైడ్లను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే సైనైడ్లో వాటి యొక్క తయారీ పద్ధతిలో చూసినట్లయితే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం సైనైడ్ లేదా పొటాషియం సైనైడ్లతో చెదరిపిస్తే మనకి ఎక్కువ మోతాదులో సైనైడ్లు ఏర్పడతాయి. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కువ మోతాదులో ఏమొస్తాయి? సైనైడ్లు ఏర్పడతాయి. కానీ అక్కడ తక్కువ మోతాదులో ఏముంటాయంటే ఐసోసైనైడ్లు ఉంటాయి. ఐసోసైనైడ్లు. ఎప్పుడైతే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను పొటాషియం సైనైడ్ లేదా సోడియం సైనైడ్లతోనే చేదరిపిస్తే మనకు ఎక్కువ మోతాదులో మేజర్గా సైనైడ్లు మాత్రమే ఏర్పడతాయి. కానీ వెరీ తక్కువ పరిమాణంలో మాత్రమే ఐసోసైనైడ్లని ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మనం ప్యూర్గా ఐసోసైనైడ్లను మాత్రమే తయారు చేయాలనుకుంటే మరి ఏ విధంగా జరిపించాలంటే చర్య అంటే ఇక్కడ ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సిల్వర్ సైనైడ్తో చెదరిపించాలి. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్కైల్ హాలైడ్లను ఎప్పుడైతే సిల్వర్ సైనైడ్తో చెదరిపిస్తే మనకు మేజర్గా ఐసోసైనైడ్లు ఏర్పడతాయి. చాలా తక్కువ పరిమాణం మాత్రం సైనైడ్లు అనేవి ఏర్పడతాయి, నెగ్జిబుల్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సిల్వర్ సైనైడ్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఐసోసైనైడ్లు ఏర్పడతాయి. సో రెండవ చర్య చూడండి, రెండవ పద్ధతి తయారు పద్ధతి. సో రెండవ పద్ధతి ప్రైమరీ ఎమిన్ల నుంచి. మరి ప్రైమరీ ఎమిన్ల నుంచి అంటే ఈ చర్య అనేది మనకు కార్బెల్ ఎమిన్ పరీక్ష అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఈ చర్యనే మరి ఇంకొక పేరు ఏంటిది? కార్బైల్ ఎమిన్ పరీక్ష. మరి ఈ కార్బైల్ ఎమిన్ పరీక్ష అనేది మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం? ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తించడానికి. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తించడానికి ఇది ఒక మంచి చర్యగా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఈ చర్యలో మరి రియాక్షన్ ఏంటిదంటే ప్రైమరీ ఎమిన్లను క్లోరోఫామ్ చేత ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఐసోసైనైడ్లు ఏర్పడతాయి. ఏంటి చర్య అది? ప్రైమరీ ఎమిన్లను క్లోరోఫామ్ చేత ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు ఐసోసైనైడ్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? కార్బైల్ ఎమిన్ చర్య అని అంటాం, కార్బైల్ ఎమిన్ పరీక్ష. సో ఈ చర్యను ఉపయోగించి మనం ఈజీగా ప్రైమరీ ఎమిన్లను పరీక్షించవచ్చు. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రైమరీ ఎమిన్లను ఈ చర్య ద్వారా మనం సులభంగా గుర్తించవచ్చు. సో అది గమనించాలి. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ chemical properties. So let's see some chemical properties of isocyanate. So here are some chemical properties of isocyanates. So the first one, addition of water or hydrolysis. The first reaction, that is hydrolysis of isocyanates. So then what products are formed when the cyanates are hydrolyzed? So on the hydrolysis of cyanates, so that cyanates give the carboxylic acids through amides. So here also, when the isocyanates reaction with the water in the acidic media, then what happened? First of all, so this type of products are formed.
Then after, the formamides are formed. So these are the alkyl formamides. So then you can say, when the hydrolysis of isocyanates in the acidic media, that isocyanates can give the alkyl formamides. So this is the addition of water reaction. So and the next reaction, that is a reduction reaction. So by using the reducing agents, so like lithium aluminum hydride, the strong reducing agent, example lithium aluminum hydride, so that reduce to n-methyl amines, that reduce the isocyanates to n-methyl amines. So here it is the reaction. So when we use the strong reducing agents, so like lithium aluminum hydride, so that can reduce the isocyanates into n-methyl amines. What is that? What is the products? N-methyl amines. N-methyl amines are formed by the reduction reaction. And what happens when the cyanates? When the cyanates reaction, it give amines. So remember that one. The next reaction, so that is oxidation reaction. So what is the reaction? So here, on reaction with the mercurous oxide, so this one, this is mercurous oxide, or with ozone, as well as with the halogen and dimethyl sulfoxide oxides to isocyanide. So when we reaction with the mercurous oxide or with ozone, and also halogens, with the halogens here, this remember, with the halogen and dimethyl sulfoxide, then what happened? Isocyanates are formed. What are the products that are isocyanate? So these are known as isocyanates. So isocyanates are formed on the oxidation reactions. So here what is the reaction? When the isocyanates reaction with the chlorine and as well as dimethyl sulfoxide in the presence of oxidation agents, so like mercurous oxide or ozone, so that isocyanates can give the isocyanates, that isocyanate oxidized to isocyanates. So these are the some chemical properties of isocyanates. So now let's see రసాయన ధర్మాలు. చూద్దాం రసాయన ధర్మాలు, వీటి ఐసోసైనేట్ల యొక్క కొన్ని రసాయన ధర్మాలు చూద్దాం. సో మొదటిది జల విశ్లేషణ. సో మొదటి చర్య ఏంటిది? జల విశ్లేషణ. జల విశ్లేషణ అంటే నీటి అణువులతో చర్య జరిపించడం, నీటితో చర్య జరిపించడం. సో దాన్ని మనం జల విశ్లేషణగా మనం తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం మరి ఫస్ట్ రియాక్షన్ జల విశ్లేషణ. సో ఈ చర్యలో మరి ఐసోసైనేట్లు ఎటువంటి సమ్మేళనాలు ఏర్పరుస్తాయో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే సైనైడ్లను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకి ఏం ఏర్పడ్డాయి? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరిచినాయి. అంటే అక్కడ మనకు అమైడ్లు ఏర్పడితే ఫస్ట్, దాని తర్వాత మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటే ఏర్పడ్డాయి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఐసోసైనేట్లను ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు మొదట, సో తర్వాత మనకి ఆల్కైల్ ఫార్మైడ్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. ప్రోడక్ట్ ఏంది? ఆల్కైల్ ఫార్మైడ్లు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ఐసోసైనేట్లను ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు మనకి ఆల్కైల్ ఫార్మైడ్లు ఏర్పడతాయి. సో మొదటిగా ఏమి ఏర్పడతాయి, తర్వాత ఆల్కైల్ ఫార్మైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో నెక్స్ట్ చర్య, రెండవ చర్య క్షయకరణ చర్య. సో ఇక్కడ మరి క్షయకరణ కారకాలను ఉపయోగించి ఐసోసైనేట్లను క్షయకరణం చెందిస్తే మనకి ఏ సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి అంటే n-methyl amines అనేటివి ఏర్పడతాయి. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ వంటి బలమైనటువంటి క్షయకరణ కారకాలను ఉపయోగిస్తే మనకు ఐసోసైనేట్లు అనేటివి n-methyl amines అనేటివి ఇచ్చేస్తాయి. n-methyl amines అనేటివి మనకు ఉత్పన్నాలుగా వచ్చేస్తాయి.
సో అదేవిధంగా మనకు సైనైడ్లను ఒకవేళ క్షయకణం చెందిస్తే ఏమొచ్చినాయి అక్కడ మన ప్రోడక్ట్స్ ప్రైమరీ ఎమిన్లు అనేటివి వచ్చేసినాయి. ఎమిన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి అక్కడ. సో నెక్స్ట్ మూడో చర్య ఆక్సీకరణ చర్య. మరి ఆక్సీకరణ చర్య ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఈ ఆక్సీకరణ చర్యలో ఐసోసైనైడ్లను క్లోరిన్ మరియు డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్ కారకాలతో ఆక్సీకరణ కారకాల సమక్షంలో చేర్పించినప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సీకరణ కారకాలుగా మెర్క్యూరస్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఓజోన్ లేదా మెర్క్యూరస్ ఆక్సైడ్ సమక్షంలో మనం ఆక్సీకరణం చెందిస్తే మనకు ఐసోసైనేట్లు ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఐసోసైనేట్లు అనేటి మనకు ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఏంటి చర్య? ఎప్పుడైతే ఆక్సీకరణ కారకాలను ఉపయోగించి ఐసోసైనేట్లను ఆక్సీకరణం చెందిస్తే మనకు ఏర్పడుతున్నాయి? ఐసోసైనేట్లు ఏర్పడుతున్నాయి. సో ఈ చర్యని ఏమనేమంటాం? ఆక్సీకరణ చర్య. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది cyanides and isocyanate. So we have been discussed about the some cyanides, water cyanides and water isocyanates, as well as preparation methods of cyanides and isocyanates, and nomenclatures and some chemical properties of cyanides and isocyanates. So this is about cyanides and isocyanates. సో ఇప్పటివరకు మనం చూస్తే మనము సైనైడ్లు మరియు ఐసోసైనేట్ల గురించి చూసినాం. సో దాంట్లో సైనైడ్లు అంటే ఏమిటి, ఐసోసైన్లు అంటే ఏమిటి, అదేవిధంగా వాటి యొక్క నామకరణం, సైనైడ్లు మరియు ఐసోసైనైడ్లు, అదేవిధంగా వాటి యొక్క తయారీ పద్ధతులు, సైనైడ్లు మరియు ఐసోసైన్ల యొక్క తయారీ పద్ధతులు, అదేవిధంగా వాటి యొక్క రసాయన ధర్మాలు అనేటి మనం చూడడం జరిగింది. సో ఇది సైనైడ్లు మరియు ఐసోసైనైడ్లు.